ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਭਗਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ ਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਉਹ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ कि असी केंद्र तो सहायता ली, उन्होंने दी, हमने कहा हमें दिल्ली में भी सहयोग करो, है ना, हम धन्यवादी हैं। अमित शाह ने भी कहा कि असी चट्टान वांग पंजाब सरकार नाल खड़े। अब मैं वो चट्टान लभनी है कि किहड़ी है जिहड़ी कदे भगवंत मान नाल खड़ जाती है, वो चट्टान है कदे दिल्ली केजरीवाल नाल खड़ जाती है। सो आ चट्टान इधर उधर किवें जाई जाती है समझ नहीं आती। एक पासे तुसीं कहंदे हो केंद्र सानूं सहयोग करदा, दूए पासे कहंदे हो केंद्र एजेंसियां सानूं तंग करदियां। ने कपड़े किए तो जांच करो भाई, करो अंदर है। जो बादलों ने पंजाब नाल धोखा किया पे पुत ने करो जांच, जो दोषी होणगे करो अंदर, ठीक है ना। पर जेकर हुण तुहाडे केजरीवाल ने कुछ किया, अमरीशर ने अंदर किया, फिर भुगतो। मुख्यमंत्री साहब साडे कहंदे सी कि हुण बिजली झपक्का नहीं मारूगी, इन्ने सालों बाद भी असीं अजे भी ये दम भर देंगे झपक्के नहीं मारूगी, तो हुण 8-8 घंटे से कट लगते हैं। तो गल तो सच्ची है, फिर उन्होंने झपक्का थोड़ा मारदी है बिजली, आउंदी नहीं गई झपक्के तो आउंदी, आ गई चल गई, जी 8-8 घंटे आउंदियों नहीं, फिर झपक्के थोड़ा मारदी है। इसलिए ये गल दुरुस्त। अज पंजाब के अंदर 16,000 तो ज़्यादा शिकायतां रजिस्टर होईयां एक दिन दे विच। सत श्री अकाल। ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंदर कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर ही वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वो वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा जनार्थल जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करदे हां। स्वागत सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंदर जी। सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, इस प्रोग्राम की शुरुआत वड्डी ते अहम खबर तो कर लैंदे आ। दिल्ली की आबकारी नीति नूं लैके जिहड़ा कहंदे सी कि पंजाब दे विच उसे तरज ते आबकारी नीति लिआंदी जानी है, उस नूं लैके लगातार एक माहौल जिहा बनदा जा रहा है। कहंदे कि भ्रिष्टाचारी दे दोष भी हुण केजरीवाल ते लगे ने। कल CBI दे वल्लों उन्हां नूं बुलाया गया सी, 9 घंटे पुछ पड़ताल कीती ते एजेंसियां ते अक्सर ये दोष लगदे ने कि सरकार दे इशारे ते चलदियां ने। पर हुण उत्थे जे वेख्या जावे तां ईमानदार ने जिहड़े लोक, उन्हां नूं भी कहंदे कि जिहड़ियां एजेंसियां ने वो तंग परेशान कर रही ने। किवें वेखदे हो जतिंदर जी? मैं इस पूरी खबर की समीक्षा करन तो पहला ना जी भगतां नूं बेनती करनी चाहुंदा जी, चाहे वो भाजपाई भगत ने, चाहे वो केजी भगत ने जी, चाहे वो कांग्रसी जां अकाली जां किसी होर पार्टी के भगत ने जी, उन्हां नूं खास करके बेनती है कि पूरी गौर नाल पहलां पूरा सुणिओ कि समीक्षा है की आ। कई बार काहल च टिप्पणियां हैडिंग देख के करन लग जांदे कई ना जी, बिल्कुल। सो ये हुण मसला समझण दी लोड़ आ कि एक पासे गल स्पष्ट आ कि एक बंदा एक सूबे का एक स्टेट का मुख मंत्री आ जी, उस नूं लोकां ने चुनिया, वोटां पा के चुनिया और उस दे MLA ने उहनूं मुख मंत्री
ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਹੀ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਏ ਆ, 41% ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੂਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਉਹ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ, ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਟੜ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ, ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ में भी सहयोग करो, है ना, हम धन्यवादी हैं। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਟਾਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆ ਚਟਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲ ਲੈਣ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਸੁਕੇਸ਼ ਠੱਗ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਟ ਦੇ 400 ਪੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਆਇਓ ਜੀ, ਹੈ ਉਹ 19 ਕਰੋੜ 15 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਪਰ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲਿਆਏ।
ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਰ ਕੋਟਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਿਪ ਟੋਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੈ ਚਮਕਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫੇ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰੋਲੋ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਰੋ ਜਾਂਚ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭੁਗਤੋ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਸਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੋਖੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਓ, ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 9 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, 756 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਗੇ ਵੀ, ਸੋ ਜਾਇਆ ਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਜੀ ਕੁੱਟਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਭਰਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਓ ਚਾਰ ਡਾਂਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਖਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੰਜੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੱਦਲਬਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਮਕ ਨਾਲ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਈ ਥਾਂ ਹਲਕੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ 19.92 ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਲਗਭਗ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਝ ਦੀ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆ। ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਫੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰ ਕੇ, ਉਹ ਉਫਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਈ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਢੇਰੀਓ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਤੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਗੋਦਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲੋ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਣਕ ਖੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸੀਲੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਦੱਸਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਟ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ, ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਿ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਿਛਲੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਉਧਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਰਤੇ ਜੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕੋਲੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਮ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹ NRI ਚੈਨਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਲਾਇਕਪਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਰੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਖੰਭਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਲਬ ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਜੇ ਬੱਲੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਮ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਝਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ। ਝਪੱਕਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਆਉਂਦੀ ਓ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਝਪੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਓ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝਪੱਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 16000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 17000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। 11000 ਅਜੇ ਨਿਬੇੜਤੀਆਂ, 10000 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, 6000 ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ 12000, 13000, 14000 ਤੱਕ ਪਾਰ ਜਾਣੀ ਆ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਧੋਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮਈ ਤਾਂ ਮਈ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤਾਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਖਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵੱਧਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਦਾਣੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਛਿੜਕਣ ਨੂੰ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਵਾਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਨੀਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਵੀ ਖੜੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਕਾਟਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, 4 ਡੱਬੇ ਸਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਪਰੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਣਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਪੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲਗਭਗ ਕਾਟਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦਾ ਔਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਨੱਥ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਣੀ ਆ ਫਸਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੱਤ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਲੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੀਕ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ।
ਆ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯੋਗੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਅਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਖੌਫ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਚੇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐ ਮੈਕ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਂਟੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐ ਖੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ? ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 13 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੀਕ ਦੇ ਤੇ 5 ਉਹਦੇ ਦੂਏ ਅਸ਼ਰਫ ਭਰਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 23 24 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੋਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਸਤੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਸਣੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੌਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਰਥਲ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।